میری گفتگو تھوڑی سی آج سمجھنے سے متعلق ہے، تھوڑا احساس کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ کو ناراض کر کے مرے، مٹی مٹی میں مل گئی۔ اللہ نہ کرے کتے پیشاب کر رہے ہیں، سور پیشاب کر رہا ہے، بکریاں پیشاب کر رہی ہے، انسان پاخانہ کر رہے ہیں، بتاؤ کیا بنے گا مسلمانوں؟ اور یاد رکھنا، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، وہ جس کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اتنی محنت کرتے ہو، جسم کو اتنا سنوارتے ہو، جسم کو اتنا بچاتے ہو، ایک دن یہ جسم مر جائے گا۔ ذرا تصور کرو، پاپ کرتے ہو، جرائم کرتے ہو، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، پڑنے تو ہے نا، اس جسم میں کیڑے پڑیں گے، اس جسم کو قبر کی مٹی کھائے گی، اس جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ کبھی سوچا اللہ اللہ مچھر جسم سے گزر جائے کیا کیفیت ہوتی ہے، مکھی جسم پر چلے کیا حال ہوتا ہے، چھپکلی کو دیکھ لے بیت الخلا میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ مسلمانوں، وہ دن کیا دن ہوگا جب قبر کی تنہائی ہوگی، قبر کی تاریکی ہوگی، اللہ اکبر، قبر کا اندھیرا ہوگا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دے گا۔ اس وقت کتنے غم ہوں گے، اتنے دکھ ہوں گے۔ یاد رکھنا، اس وقت کسی کو خان صاحب ہونا، شیخ صاحب ہونا، مرزا صاحب ہونا، فلاں صاحب ہونا کام نہیں آئے گا، نہ خطے کام آئیں گے، نہ قبیلے کام آئیں گے، نہ زمین کی ڈگریاں کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اس وقت انسان کے ہاتھ بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کے پیر بھی اپنے نہ ہوں گے، انسان کی زبان بھی اپنی نہ ہوگی۔ ہائے کیا بے کسی ہوگی، ہائے کیا بے بسی ہوگی۔ میرے آقا فرما رہے ہیں حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آتی ہے، کاش کوئی عبرت حاصل کر لے، کاش کسی کے کانوں تک یہ عبرت کی بات پہنچ جائے۔ اگر مائیں اور بہنیں موجود ہیں، میں ان بہنوں سے بھی کہتا ہوں، زیورات کی دیوانی میری بہن، سونے پر گولڈ پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی میری بہن، ہر شادی میں نئے کپڑے کا مطالبہ کرنے والی میری بہن، گھنٹوں ٹی وی کا منہ پکڑ کر سیریلوں کو دیکھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہ کرنے والی میری بہن، ایک دن تیرا بھی تو جنازہ اٹھنا ہے، ایک دن تو نے بھی تو دنیا سے جانا ہے۔ بتا اے میری قوم کی بہن، بتا۔ اللہ اکبر، تیرا شوہر تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، تیرا شوہر تو چاہے وہ کسی دکان کا مالک ہو سکتا ہے، روپیوں کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اللہ، میں نے تو ان عورتوں کی زندگیوں کو بھی پڑھا ہے جن عورتوں کو ہلدی اور چندن سے روزانہ نہلایا جاتا تھا۔ میری بہن، تو زیورات کی محبت میں اللہ کو بھول گئی۔ آج مرد بھی تو چند لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی۔ تراویح کا معاملہ تو عورتوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے، عورتیں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ ان پہ تراویح سنت ہے، جیسے مردوں پہ سنت ہے ویسے عورتوں پہ بھی سنت ہے۔ لیکن اللہ اکبر، عورتیں نہیں کرتی، انہیں زیور چاہیے، انہیں فلم چاہیے، انہیں سیریل چاہیے۔ دکان پہ پہنچے تو جا کر کے بڑے فخر سے کہتی ہے، ذرا وہ کپڑے نکال کے دے جو فلاں اداکارہ نے پہنے تھے۔ اے میری بہن، اداکارہ تجھے جنت میں نہ لے جائے گی، وہ تو خود جہنم کی کتیا بنے گی۔ میری بہن سوچ تو صحیح، جو اسکرین پر آ کر کے زنا کرتی ہے، جو کیمروں کے سامنے آ کر جو اداکارہ زنا کرتی ہے، اس کو تو نے آئیڈیل بنا لیا۔ نہیں نہیں میری بہن، یاد رکھو، دنیا 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 میں گم رہنے والوں، میرے اللہ کا اعلان ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ اس دنیا میں گم نہ ہو جانا، عبرت کے لیے سن لو۔ جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے روزانہ نہلایا جاتا تھا، بال بال موتی پروئے جاتے تھے، آج ان عورتوں کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے، مگر وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، مہینہ مہینہ بھر جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں کرتا جب کا خطیب ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش نہیں کرتا۔ اللہ آپ بتائیں، یا رسول آپ بتائیں، اس لیے یاد رکھو، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ بات مکمل کر رہا ہوں۔ اس ٹوٹے ہوئے مٹی کے کٹورے سے آواز آئی، میری مٹی نیچے سے اوپر ہوئی، لوگوں نے پیشاب کیا، پاخانے کیے۔ پھر کیا ہوا؟ ایک کمہار اس مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کر لے گیا، ایک کمہار مٹی کے کچھ حصے کو اٹھا کے لے گیا، اس کو سڑایا، گلایا، غلاظت ملائی، اور اس کا اپنے ہاتھوں سے کٹورا بنایا، اور کٹورا بنانے کے بعد اس کو بھٹی میں تپایا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کی شان دے۔ آخرت میں جو عبرتناک انجام ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اس کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بھی کیا انجام ہے،
मगरूरों का, खुदा के नाफरमानों का, खुदा के सरकशों का, खुदा के बागियों का क्या अंजाम है। अल्लाह अकबर। तो मेरी मिट्टी को उठा करके कटोरा बनाया, कटोरे को आग में तपाया गया और उसके बाद बाजार में बेचा गया। किसको? इतनी बड़ी हुकूमत और सल्तनत के मालिक को। घमंड था, गुरूर था, तकब्बुर था, लोगों पे जुल्म करता था, खुदा को भूल गया था। अल्लाह अकबर। वो बाजार में बेची गई, उसके बाद उसमें खाना पीना लोग करते रहे। अचानक एक कनीज ने पैर मारा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया कटोरा जो मेरी मिट्टी से बना था। हाय हाय। और जब वो टुकड़े हुआ तो फिर मुझे ला करके यहाँ फेंक दिया गया और फिर उससे आवाज आई, अल्लाह के बंदो, मैं इतनी बड़ी सल्तनत पे बागी हो गया था, थोड़ी सी जमीन पे क्यों लड़ रहे हो? अल्लाह की नाफरमानी क्यों कर रहे हो? छोड़ो, जैसे मैंने दुनिया छोड़ दी। मेरा हाल देखो, मेरा अंजाम देखो। एक बार मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा के हाथ में खूबसूरत कटोरा लाया गया। खूबसूरत कटोरा देख के रो पड़े। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप खूबसूरत कटोरा देख के रो रहे हैं? फरमाया, कितने खूबसूरत चेहरों की मिट्टी इसमें मिली होगी, तब कहीं जा करके ये खूबसूरत कटोरा बना है। मेरे भाइयों, हयात को गनीमत जानो। मौत से पहले एक ज़ाब्ता पेश कर दूं। हम लोग व्हाट्सएप लेके बैठते, एक एक दो दो घंटा लग जाए। देखिए, व्हाट्सएप यूज कीजिए, मैं मना नहीं कर। अहले सुन्नत के उलमा या वाइजीन या मुफक्किरीन या दानिश्वरान कौम, हम हालात से टकराने की बात कभी नहीं करते। व्हाट्सएप यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक। फोन का इस्तेमाल कीजिए जरूरत के मुताबिक। आप इतना सोचो, हम व्हाट्सएप के बगैर जिंदा रह सकते, फेसबुक के बगैर जिंदा रह सकते, मोबाइल के बगैर जिंदा रह सकते। बोलो, खाने के बगैर हम जिंदा रह सकते? नहीं रह सकते। जिस खाने के बगैर और जिस पीने के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, उस खाने और पीने के बारे में भी कुरान क्या कहता है? कुलू वशरबू वला तुसरिफ। खाओ और पियो मगर हद से मत बढ़ो। जी बेशक। तो जो खाना जिंदगी के लिए जरूरी है उसमें हद से बढ़ने से मना कर दिया गया। जो पीना जिंदगी के लिए जरूरी है उसको उसमें हद से बढ़ने के लिए मना कर दिया गया। तो ये तो जिंदगी के लिए जरूरी है भी नहीं, एक महदूद तौर पे उसको इस्तेमाल करो, जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करो। मेरे भाइयों, खुद सोचो, आज हमारा जवान घंटों घंटों उसमें लगा रहता है। तो अगर हम 3 मिनट, तवज्जो करना, 3 मिनट अगर हम अपनी जिंदगी के व्हाट्सएप से, फजूल बातों से बचा लेते हैं, तो आप 3 मिनट के अंदर कम से कम 3 मिनट के अंदर कम से कम, अल्लाह अकबर, 150 मरतबा, 3 मिनट में कम से कम 150 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर दुरूद शरीफ 3 मिनट में 150 मरतबा पढ़ सकते हैं। और अगर सुबहान अल्लाह पढ़ना चाहें तो कम से कम 3 मिनट में 100 बार आप सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। याद रखिए, जब मरने वाले मरेंगे तो मरने के बाद हर इंसान पछताएगा। मेरे भाइयों, मैं बात को वो एक समेटते हुए आगे की रिवायत पढ़ना चाहता था, लेकिन बात समेटते हुए, आजकल क्या अपना दिमाग क्या बना है, माइंड सेट है, कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो करना मेरी बात पे, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका एक पहलू बता। कब्र में हुजूर आएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं हुजूर को लिपट जाऊंगा, हुजूर से बातें करूंगा, हुजूर से मुलाकात होगी, और फिर मेरी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। ये माइंड सेट है हमारा, ठीक। अगर ये बात इमाम अहले सुन्नत जैसा इंसान करे तो उनको जेब है। उस्ताद ज़मन जैसा बंदा करे उसको ज़ेबा दे। हुजूर मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम जैसे लोग करें उनको ज़ेबा देता है। मेरे और आप जैसे इंसान को तो इसी पे सोचना चाहिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में आ रहे हैं, और वो आए और मुझे और आपको देखें, और अगर खुश ही हो जाए, बस सिर्फ एक बार मुस्कुरा दे तो बेड़ा पार है। नकीरैन के जवाब आसान, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम खुशी से हमारी कब्र से रुखसत हो जाए, ये इम्तिहान ज्यादा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है पता है? शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम रसूलुल्लाह को सलाम करते हो
اور تمہارے چہروں پہ داڑیاں نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے رخ پھیر لیتے. توجہ کرنا ذرا, میری بات پہ غور کرنا. اللہ کے رسول علیہ السلام جن چہروں پہ داڑیاں نہیں ہیں ان سے رخ پھیر لیتے ہیں. پھر وہ حدیث ایک طویل, کہیں اس کے اندر روایتیں موجود ہیں. جس نے سونے کی انگوٹھی پہنی اس سے رخ پھیر لیا, جس نے اونچا مکان بنایا اس سے رخ پھیر لیا, جس کے گھر میں قیمتی پردے ٹنگے تھے اس سے رخ پھیر لیا. بتاؤ نا, جن سے رخ پھیرا سونے کی انگوٹھی پر, جس سے رخ پھیرا اللہ اکبر اونچا مکان بنانے پر, جس سے رخ پھیرا قیمتی پردے لٹکانے پر, وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ وہ میرے اور آپ جیسے لوگ تھے؟ نہیں, وہ بہت بڑے لوگ تھے. جب اتنے بڑے لوگوں سے بظاہر ان اعمال پر رخ پھیرا جا سکتا ہے تو سوچو میرے بھائیوں, جو سود کے دھندے کر کے جا رہے ہو اور پھر شاعروں کے کہنے پر اس خوش فہمی میں ہو کہ حضور آئیں گے تو میں قدموں سے لپٹوں گا. ذرا سوچو تو صحیح, اگر وہ رخ پھیر لیں, اگر رخ انور پھیر لیں, سوچو جب اللہ کے رسول صلی اللہ, قبر کا حال سنو, قبر کا حال. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد, مولائے کائنات کی پیاری امی جان, جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں یہ میری چچی نہیں ہے, یہ میری ماں ہے, ماں. انہوں نے مجھے ماں کی طرح پالا, ماں کی طرح پیار دیا. اللہ کے رسول علیہ السلام جب ان کا وصال ہوا, اپنا تہبند, اپنا کرتا شریف تبرک کے طور پہ ان کو عطا فرمایا, اور اس کے بعد ان کی قبر میں حضور لیٹ گئے. قبر میں ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا, پہلی مرتبہ جس کے ساتھ کیا وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد تھی. ان کی قبر میں لیٹ گئے تو کسی نے کہا آقا آج سے پہلے توجہ کرنا, مائنڈ سیٹ کر کے رکھنے والوں, شاعری کی دنیا اور ہے, حقیقتوں کی دنیا اور ہے. قبر کے فیصلے میرے اور آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہونے, قبر کے فیصلے ہماری اپنی طبیعتوں کے مطابق نہیں ہونے. ذرا توجہ کرو میرے بھائیوں, دنیا کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا چانس ہے, لیکن آخرت کے امتحان میں ایک بار ناکام ہو گئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے. توجہ کر لو, سوچ لو, آقا اپنی چچی مولائے کائنات جیسا بیٹا جس کا بیٹا, جعفر طیار جیسی شخصیت جس کا بیٹا, سیدہ فاطمہ جیسی ہستی جس کی بہو, وہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں حضور لیٹ گئے. اور لیٹنے کے بعد اللہ سرکار سے پوچھا آقا آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے اپنی امی کی قبر میں لیٹ گیا تاکہ اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لے. اللہ اس کو, میری ماں کو, کون ماں جو بھوکا رہ کر کے میرے آقا کو کھلایا کرتی. آقا نے کہا یہ میری ماں ہے, میری ماں کی بجائے خاتم الولایت سید السادات جس کا بیٹا ہو. توجہ کریں, ابھی یہاں میرے بھائی پیری مریدی کی نسبت کی بات نہیں ہو رہی. حضور کی چچی ہے, حضور کی امی ہے, مولائے کائنات کی امی ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کی اللہ اکبر ساس ہے. اور آقا فرما رہے میں قبر میں اس لیے لیٹ گیا تاکہ میری امی قبر کے آزمائش سے بچ جائے. تو کسی کو تعجب ہو, یا رسول اللہ یہ آپ کی امی جان فاطمہ بنت اسد کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کی آزمائش سے بچ جائے؟ تو آقا نے تعلیم امت کے لیے کہا, یہ ہمارا عقیدہ ہے, حضور کی نسبتیں ہر مقام پر کام آئے گی, ہمارا نہیں, لیکن تعلیم امت کے لیے کہا. کیا کہا؟ یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے, میں اپنے بیٹے ابراہیم ابن محمد کے لیے بھی یہ کہتا ہوں. آپ غور کریں, جو محمد ابن ابراہیم تھے نا حضور کے شہزادے, پہلی بات تو وہ جوان ہی نہیں ہوئے, وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے. بزرگوں نے فرمایا اگر وہ جوان ہوتے تو حضور کے بعد وہ نبی ہوتے, لیکن چونکہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلم ہے اس لیے قدرت نے ان کو جوان ہونے ہی نہیں دیا. جیسے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, مگر نبوت ختم ہو چکی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام فرماتے, اور ان کا وصال بالکل شیر خارگی کے عالم میں, بچپنے کے عالم میں ہو گیا. آقا فرماتے ہیں میں قبر کے فتنے کے معاملے میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہتا.
गौर फरमाएं, जो 6 महीने या 8 महीने की उम्र में दूध पीते की उम्र में दुनिया से चले जाएं, हुजूर तालीम उम्मत के लिए फरमाए, तालीम उम्मत के लिए कि मैं अपनी माँ फातिमा बिन्त असद तो क्या अपने बेटे इब्राहिम इब्ने मोहम्मद के लिए भी ऐसा ना कहता। मेरे भाइयों सोचो ना, अपनी रातें कैसे गुजरती है, अपना दिन कैसे गुजरता है, अपने हालात क्या है। अल्लाह के लिए अपने आप पे रहम कर लो। और गुफ्तगू को आखिरी पहलू देते हुए बस इतना अर्ज करूंगा, आज दुनिया बस एंड करते, आज दुनिया हमें आवारा बनाना चाहती है, आज दुनिया हमें जो है वो माअज़ल्लाह गुनाहगार बनाना चाहती है, मुजरिम बनाना चाहती है। इसलिए मेरी कौम के जवानों को वो मुजरिम बनाने के लिए कभी शराब का आदी, कभी नशे का आदी, कभी जुए का आदी बनाना चाहती है। एक बात याद रखना, दुनिया को जो लर्जा है और जो तकलीफ है, जो अजियत है, वो ये है कि हम माल में आगे बढ़ जाते हैं, हम दौलत में आगे बढ़ जाते हैं, हम डिग्रियों में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अखलाक अब भी मुसलमानों के पास वो है कि अखलाक के मामले में दुनिया की कोई कौम इनसे जीत नहीं सकती। अब भी मुसलमानों में वो अखलाक मौजूद हैं। लेकिन मेरे भाइयों, शराब की वजह से, जुए की वजह से, नशे की वजह से हमारे अखलाक अब दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं। हमारे जवानों से वो चीज़ें छीनी जा रही है। बिलखुसूस मुस्लिम मोहल्लों के अंदर खुद मुसलमान जालिम नाम के मुसलमान नशा बेचते हैं, नशावर चीज़ें बेचते हैं, नशावर चीज़ों को फरोख्त करते हैं, जुओं के धंधे करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, नशा बेचने वालों ज़रा सोचो, अगर तुम्हारा बेटा इसी तरह तुमसे नशे की चीज मांगेगा तो क्या तुम उसके हाथों ऐसे ही मौत फरोख्त करोगे? क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या दौलत ही सब कुछ है? मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर हलाल कमाने वालों का माल दुनिया में रह गया, हलाल कमाने वाले अपना माल साथ न ले गए, आप और हम क्या साथ ले जाएंगे? और मेरे जवानों से कहता हूं, याद रखना, जब तक तुम जुए से और नशे से बचते रहे उस वक्त तक तुम्हारा मियार बहुत बुलंद रहा। मेरे भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, तुम जवान हो, कौम का सरमाया हो, कौम के लिए जो है वो बहुत अजीम सरमाया हो। जवान किसी कौम की गोया के जुल्फे परीशा को संवारने का, निखारने का एक सबब होता है। आप जानते हैं जितने सहाबे किराम ईमान लाए, सब में ज्यादा बड़ी उम्र के सहाबी कौन थे? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक सबसे बड़ी उम्र के सहाबी थे और उनकी उम्र कितनी थी ईमान लाते वक्त? 37 साल थी। यानी 37 साल में भी इंसान बूढ़ा नहीं होता। यानी हुजूर की सबसे बड़ी उम्र के सहाबी की उम्र कितनी थी मक्के में ईमान लाते वक्त? 37 साल। इसका मतलब हर सहाबी जवान था। तो इस्लाम में जो इनकलाब आया है वो जवानों के जरिए से आया है और आज जवानों को टारगेट किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। साद इब्ने अबी वकास कहते हैं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी निकलना शुरू नहीं हुए थे, मैंने जंग ओहद में हुजूर पे आने वाले तीर को अपने सीने पे रोका है। और आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों जवानों की कद्र करो। आका ने फरमाया, इसलिए हम जवानों तुम्हारी कद्र करते हैं। क्यों कद्र करते हैं पता? क्योंकि हमारे आका ने फरमाया कि जवानों की कद्र करो। क्योंकि जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो बुढ़ों ने मेरी दावत को रद्द कर दिया और जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। आका ने फरमाया, जवानों ने मेरी दावत को कबूल कर लिया, इसलिए जवानों की कद्र करो। और याद रखना, हर इबादत करने वाले को सिला मिलता है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, जो जवान इबादत करता है और गुनाह से बचता है, अल्लाह उसे 70 सिद्दीकों के बराबर सवाब अता फरमाता है। और सिद्दीक का मर्तबा शहीद से भी बड़ा है, सिद्दीक का मर्तबा वली से भी बड़ा है। नबूवत के बाद जो मर्तबा है वो सिद्दीकियत का मर्तबा है। जवानी में इबादत करने वाला 70 सिद्दीकों का सवाब पाता है। और आका इरशाद फरमाते हैं, जवानी में इबादत करने वाले को बूढ़ों पे ऐसी फजीलत है जैसे मुरसलीन को अल्लाह ने लोगों पे फजीलत अता फरमाई। इसलिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह से निकल जाओ। जवानी की ताजीम और जवानी की कद्र एक इज्जतदार मेहमान की तरह किया करो। हल्द्वानी वालों, गिरद नवाज से आने वालों, क्या फरमाया मौलाए कायनात का कौल? जवानी की कद्र
ایک شریف اور عزتدار مہمان کی طرح کیا کرو. شریف مہمان زیادہ کہیں نہیں ٹھہرتا. شریف مہمان زیادہ سے زیادہ 3 دن رکتا ہے. ایسا ہی 3 دن کے بعد تو مہمانی رہتی نہیں ہے. اگر 3 کو 10 سے ضرب دیتے تو 30 سال. آپ کو بھی ایسے ہی کہتا ہوں. جیسے شریف مہمان 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرتا، ویسے آج کل جوانی بھی ایسی مہمان ہے جو 30 سال سے زیادہ کسی کے پاس نہیں رہتی. 16 سال سے شروع ہوتی ہے، 16 سال سے شروع ہوتی ہے اور 40 سال سے ختم ہونے لگتی ہے، اور 45 46 تک آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے. گھٹنوں کا درد، بال سفید، کمر کا درد، الگ الگ امراض، جوانی میں جو کھاؤ سب ہضم ہو جاتا ہے. لیکن 40 کے بعد انسان سوچ سوچ کے کھاتا ہے، یہ کھاؤں تو نقصان نہ، وہ کھاؤں تو نقصان نہ، وہ کھاؤں تو نقصان. تو جوانی کی قدر شریف مہمان کی طرح کیا کرو، اس کی عزت کرو. جیسے مہمان آنے کے لیے جاتا ہے، جیسے جانے کے لیے آتا ہے، مہمان جانے کے لیے آتا ہے، ویسے جوانی بھی جانے کے لیے آئی ہے. شراب پیو گے، نشہ کرو گے، ماں باپ کی ناقدری کرو گے، جہالت میں گم ہو جاؤ گے، اپنے وقت کو برباد کرو گے. یہ جوانی گزر جائے گی. جوانی پلنے کا، پالنے کا، جوانی ترقی کا، عروج کا وقت ہے. جوانی میں جو کما لیتا ہے بڑھاپا اچھا گزرتا ہے. جوانی میں مال بھی کماؤ، جوانی میں اعمال بھی کماؤ. اسلام افراط و تفریط سے پاک ہے. اگر تم لوگ نکڑوں پہ بیٹھے رہو گے تو مال کیسے کماؤ گے؟ اور ایک بات یاد رکھنا، میں ہر جلسے میں یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمانوں مالدار بنو. یہ تمہیں کس نے سبق پڑھا دیا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے؟ اگر اسلام صرف غریبوں کا مذہب ہوتا تو نظام زکوٰۃ کیوں ہوتا؟ نظام زکوٰۃ تو ہے اس لیے. اور نظام صدقہ کیوں ہوتا؟ غلاموں کو آزاد کرنے کا نظام کیوں ہوتا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا غریب غلاموں کو آزاد کرے گا؟ کیا زکوٰۃ غریب دے گا؟ کیا صدقہ غریب دے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا مسجدیں غریب بنائیں گے؟ کیا مدرسے غریب چلائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح. اللہ اکبر. غریب تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، میری فکر سے کوئی متفق ہو یا نہ ہو، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے ان مقدس علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، رسول اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، امام اعظم تک، ہمارے یہاں کوئی غریب اور مفلس نہیں ہے، اور نہ غریبی اور مفلسی کا کوئی تصور ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، ہاں چند لوگوں کو غریب ضرور رکھا، وہ چند لوگوں کی اصلاح کے لیے رکھا، چند لوگوں کی تسلی کے لیے رکھا. اللہ اکبر. اس لیے یاد رکھنا، زکوٰۃ کا تصور ہمارے یہاں ہے کسی اور قوم میں زکوٰۃ کا تصور؟ اللہ اکبر. کہ سال میں 1 مرتبہ 2.5% نکالو، فطرے کا تصور ہمارے یہاں ہے. اللہ اکبر. غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور ہمارے یہاں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، اس لیے مالدار بنو، محنت کرو اور کوشش کرو. اور جہاں تک اللہ کے رسول کی بات ہے، میں بار بار لوگوں کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ اگر لوگوں کے کندھوں سے کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے، بازو سے بازو ملا کے کھڑے ہونا ہے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو ذلت سے بچانا ہے، تو اتنا کماؤ کہ جس قیمت کا لباس لوگ گھر سے پہن کے نکلتے ہیں، اس سے قیمتی تم پہن کر کے نکلو، تاکہ تمہیں کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھ سکے. حضور علیہ السلام نے مکے میں پیون کا لباس پہنا، لیکن جب مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مغرور سردار ملنے کے لیے آتے تو حضور ان سے زیادہ قیمتی جبے پہن کر بیٹھا کرتے تھے. وہ جو تحفے لے کر آتے اس سے قیمتی تحفے لے کے بیٹھا کرتے تھے. سرداروں کے پاس تو کپڑے تھے، مگر یہاں لباس بھی تھا، حسن بھی تھا، روحانیت بھی تھی. آنے والا آتا تو متاثر ہو کے جاتا اور اپنا دل قربان کر کے جاتا. اس لیے یاد رکھنا، حالات کے تحت بدلنا ہوگا. لیکن کب تم مالدار بنو گے؟ 3 بجے تک انٹرنیٹ پہ زنا کی فلمیں دیکھو گے اور دوپہر میں 12 بجے تک سو کے اٹھو گے تو کیا ترقی کرو گے؟ اسکول میں جا کے لڑکیوں کو پٹاؤ گے تو کیا ڈگریاں حاصل کرو؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. او ظالموں، جیسے بلی کی نیت چھچڑے میں ہے، ویسے تم نے اپنا کردار بنا لیا. جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. ایک دور وہ تھا جب کوئی انسان اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتا تو مسلمان کے گھر میں رکھ کر کے جاتا، اپنے رشتہ داروں کے گھر میں نہیں،
مسلمانوں کے گھر میں کہ یہ مسلمان ہے, یہ سب کچھ کر سکتا ہے, کسی کی بیٹی پر کبھی پاپ کی نظر نہیں اٹھا سکتا. یہ اپنا کردار تھا, یہ اپنا کہاں گیا وہ کردار, کہاں گیا وہ تو قصہ پاری نہ ہو کر کے رہ گیا. تو میری گزارش ہے رات کو جلدی سویا کرو, صبح کو جلدی اٹھا کرو. لوگوں کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے, ہماری صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے. سورج نکلنے سے بہت پہلے اپنی صبح ہوتی ہے. جب اپنی دکان سورج نکلنے سے پہلے کھلے گی تو جو سورج نکلنے کے بعد آئے گا تو بولو ترقی کس کو زیادہ ملے گی. پھر اس کے بعد ہر قوم کوئی نہ کوئی چھٹی کا دن مناتی ہے, کوئی سیٹرڈے مناتی ہے, کوئی سنڈے مناتی ہے. ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں, ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں, کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے. ہمارے لیے جو سب سے قیمتی دن ہے وہ جمعہ ہے, عید المومنین, اس میں بھی چھٹی نہیں. کیا کہا, اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار بند کر دو. کاروبار وہی بند کرے گا جس نے کھولا ہے, مطلب جمعہ کو بھی کھول کے رکھو. جمعہ کو بھی, جو 6 دن کمائے گا اس کی ترقی, اور جو 7 دن کمائے گا اس کی ترقی. کون زیادہ ترقی کرے گا؟ یہ جو دیندار اور دنیا دار کی خود ساختہ لکیریں تم نے بنائی ہے, یہ کوئی دنیا دار اور دینداری کی لکیریں کام نہیں آ سکتی. اگر کوئی بندہ فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ دکان پہ حلال کما رہا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے, اسلام کی نظر میں وہ بھی دیندار ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان وہ بھی اللہ. دیندار ہے. اس لیے کہ ایسا ہوا ہے, ایک صاحب فجر پڑھ کے سیدھا مارکیٹ جانے لگے تو کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اس نے جانے میں جلدی کر دی. میرے کریم آقا نے فرمایا اگر یہ حلال کے لیے جا رہا ہے, اپنے بچوں کی محتاجی سے, اپنے بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے جا رہا ہے, تو اس کا مارکیٹ میں جانا بھی عبادت ہے. جو حلال کماتے کماتے محنت کے پسینے میں شرابار ہوتا ہے, ہر پسینے کا قطرہ گناہ کا آخری حصہ لے کر کے ٹپکا کرتا ہے, اور جب وہ اپنے گھر تھک کر آتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مال کماؤ لیکن کیسے؟ فرعون کی طرح نہیں. مال کماؤ نمرود کی طرح نہیں. مال کماؤ بخت نصر کی طرح نہیں. مال کماؤ شداد کی طرح نہیں. بے شک. مال کماؤ صدیق اکبر کی طرح. مال کماؤ سبحان اللہ. عثمان غنی کی طرح. مال کماؤ امام حسین کی طرح. مال کماؤ امام حسن کی طرح. کربلا 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 سنتے ہو پڑھتے ہو, عقل نہیں آئی؟ آپ کے ہلدوانی میں بڑے سے بڑا کتنا بھی کروڑ پتی آدمی ہو, اگر اس کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے آئے زیادہ سے زیادہ کتنا دے گا؟ 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے, اور اس پہ بھی سینہ پھلائے گا. کیا میرے قادری نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ مفتی صاحب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ علامہ زاہد نے دیکھا کہ نہیں؟ یہی ہے نا. پتہ ہے امام حسین اور امام حسن کے دروازے پہ لوگ آتے تھے بھیک مانگنے. دوست لوگ نہیں, بھکاری لوگ بھیک مانگنے. 50-50 ہزار دے کے کہتے تھے اور ساتھ میں معافی بھی مانگتے تھے. آج بہت کم ہے اسی لیے اتنا دے دیا, کبھی زیادہ رہے گا تو پھر آ کر کے لے کے جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. یہ غریب لوگ, یہ غریب لوگ ہیں جو 50-50 ہزار بھیک میں دے دے. یہ غریب لوگ ہیں. تو آپ کے اور ہمارے امام حسین بھی غریب نہیں, ہمارے اور آپ کے امام حسن بھی غریب نہیں, ہمارے آپ کے امام اعظم بھی غریب نہیں, ہمارے آپ کے غوث اعظم بھی غریب نہیں, ہمارے آپ کے رسول اعظم بھی غریب نہیں, بلکہ اللہ اکبر ہم انہیں غریب کس منہ سے کہیں؟ ظاہری میں بھی ان کی دولت لاکھوں میں تھی. یہ اور بات تھی, صبح آتی تھی شام کو تقسیم کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے, کیونکہ وہ غریبوں کے بھی رسول تھے اور امیروں کے بھی رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو اور مالداری کے چکر میں دینداری مت بھول جانا. اس لیے کہ مالداری کے ساتھ مالداری کے ساتھ اگر دینداری بھول جاؤ گے تو پھر فرعون بن جاؤ, نمرود بن جاؤ, بخت نصر بن جاؤ گے. مالداری اوقات مت بھولنا. اتنا بھی اللہ نواز دے, کیا سمجھنا میں بندہ ہی. بے شک. اور دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا. ایک بات یاد رکھنا, جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. بے شک. ہم لوگوں سے زیادہ انٹرنیٹ سے آپ کا تعلق ہے. لیبیا کے شہزادے کی تاریخ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے تو جا کے چیک کرنا. سعودی کے بادشاہ سے اس کے دوستانہ تعلقات, مصر کے شاہوں سے اس کے دوستانہ تعلقات, برطانیہ کے
सुदूर से उसके दोस्ताना ताल्लुकात। उसका हाल ये था, वो इत्र खरीदता नहीं था। लीबिया का जो शहजादा था वो इत्र खरीदता नहीं था। चंद कंपनियां मखसूस थी जो सिर्फ उसी के लिए इत्र बनाती, सिर्फ उसी। अल्लाह। हुजूर मुहद्दिस आजम किचौचवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हर जवाले राह कमालो, हर जवाले राह कमाल, हर कमाले राह जवालो, हर जवाले राह कमाल। हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को जवाल, और हर जवाल को उरूज है। लेकिन ये भी याद रखना, उरूज को जवाल है, खुलूस को कभी जवाल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उरूज वाले जवाल पे पहुंचते हैं, खुलूस वाले यानी जो अल्लाह का बन के रहते हैं उनको कभी जवाल नहीं आता। फिर वो जमीन में भी चले जाते हैं तो उनको वरफाना लका जिक्रक का सदका मिलता है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का सदका मिलता है। देखा गरीब नवाज को 900 साल होने को करीब आ रहे हैं, लेकिन हर दिन मेरे ख्वाजा की तरक्की का दिन है। आए हाय हाय, कल सुभान जितने लोग अल्लाह। डंके बजाते थे उससे ज्यादा, गौसे पाक के जितने डंके कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। वारिसे पाक के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है। इमाम अहले सुन्नत के डंके कल जितने बजते थे उससे ज्यादा आज है। तारिक सल्तनत मखदूम सिमना अलैहि रमा के डंके जितने कल बजते थे उससे ज्यादा आज है। सरकार साबिर पाक के डंके कल। किसने सोचा था कि जंगल में एक मुरीद करने वाले के नाम के भी चर्चे होंगे। अल्लाह अकबर, जिसकी कब्र पर 12 साल तक किसी को आने की इजाजत भी ना होगी, वहां भी मेले लगेंगे। अल्लाह अल्लाह, जिसने एक ही मुरीद करके कह दिया कि तू भी चला जा। गौर तो फरमाए, एक ही मुरीद करके कहा कि तू भी चला जा, और जब तक मैं ना जाऊं तूने नहीं आना। अल्लाह अल्लाह, क्या अंदाज है, तू भी चला जा, जब तक मैं ना जाऊं तू नहीं आना। और बता दिया कि जो उसके मुखलिसीन होते हैं उनको डंके के लिए बंदों की जरूरत नहीं होती, वो तो यार मना करके सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया में इज्जतें हासिल किया करते हैं। बेशक बेशक। तो मैं बात समेट रहा था, लेकिन कान में उन्वानात की बरसात होती जा रही है, तो मैं दो बातें अर्ज कर दूं, सुनना चाहे तो अर्ज कर दूं, मुझे कहा जाए इरशाद। हाँ, लेकिन मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप इस तरह फरमाइश करते रहेंगे तो मैं शुक्र के तौर पे कह रहा हूं कि मैं कभी बोलता नहीं, मैंने आज तक बोला नहीं, हमेशा मैं बुलवाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। और गजल पढ़ने वाले को दुश्वारी हो सकती है उन्वाने गजल की फरमाइश पर, इंशाल्लाह मुझे दुश्वारी है, मैं आपको कहता रहूंगा अगर आप, लेकिन आप थक न जाएं इसका मुझे खौफ है, आप पक न जाएं इसका मुझे खौफ है। तो मैं अपनी बात को समेटने लगा हूं, लेकिन तवज्जो करना, मालदार बनो, बहुत मालदार तुम्हें बनना है, और मौजूदा हालात में टकराव की कोशिश मत करो किसी से भी। बेशक। आपके पड़ोस में कोई रहता हो, किसी से न टकराओ। मुस्लिम रहता है न टकराओ, अगर मुस्लिम नहीं है तो भी मत टकराओ, क्योंकि हमारे नबी ने हमें पड़ोसियों का हक बताया। बेशक। और मुसलमान हो या मुसलमान नहीं हो, हमें पड़ोसी के हक को अदा, हाँ ये जरूर है, अगर मुसलमान है तो डबल हक है उसका, एक पड़ोसी होने का, एक मुसलमान होने का। और अगर मुसलमान नहीं है तो कम से कम एक हक है, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, उसका हक है कि वो आपका पड़ोसी है। और कैसा पड़ोसी का हक, अगर बात आपने मुझे दिया है उन्वान, तो एक ही बात सुनाता हूं, पड़ोसी का हक क्या है और कितना खूबसूरत है। आज पूरी तवज्जो हमारी नमाजों पर, तस्बीह पर, मुसल्ले पर होना चाहिए। मैं तो नमाज का उन्वान मेरी जिंदगी का उन्वान, जब तक नमाज पे बयान नहीं करता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चैन नहीं मिलता। और मैं लोगों को कहता हूँ नमाज नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलना। सबसे पहला सवाल क़यामत में नमाज का होना। आका अलैहिस्सलाम फरमाते जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूँ, और हुजूर की बेजारी से हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। लेकिन आज पूरी तवज्जो इसी पर है, बहन मर रही है मरने दो, माँ बाप बर्बाद हो रहे हैं, आजकल तो हाल ही है। अभी मैं अल्लामा साहब के यहाँ गया था, रुद्रपुर गया, अल्लामा जाहिद रज़ा साहब हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से, इनके वालिद आला हज़रत के मुरीदों में से, बताया खुशी हुई। यानी कि एक खान इमाम के दौर से इनका ताल्लुक बरेली शरीफ से, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इमाम अहले सुन्नत के सच्चे मसलक पर और हमारी नस्लों को भी चलने की तौफीक दे, आमीन। अभी अल्लामा मुफ्ती साहब ने इशारा किया, नई नई फिक्र लेकर के लोग आ रहे हैं। मेरी बस इतनी गुजारिश है,
कोई भी अच्छे से अच्छा मुकर्रिर आए, पीर आए, शहजादा आए, आलिम आए, मुफ्ती आए, तो हमने करना क्या है? हमने करना ये, कोई गिनती पढ़ता है, गिनती पढ़ता है, एक के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद छः, कोई गिनती पढ़ता है, तो आपका कोई उसको कबूल नहीं करता। मुफ्ती साहब पढ़ें, अल्लामा साहब पढ़ें, अमीनुल कादरी पढ़ें, हजरत पढ़ें, कोई कबूल करेगा? नहीं कबूल करेगा। क्यों? आप कहेंगे मौलवी साहब गिनती का उसूल है, तो एक के बाद तीन नहीं आता, दो आता है, उसूल है ना। तो आप गिनती के मामले में मौलाना की गिनती को भी उसूल पे परखते हैं। तो जैसे आप गिनतियों को उसूल पे परखते हैं, तो वैसे ही आपको हमारी बातों को भी उसूल पे परखना चाहिए। बेशक हमारी बातों के मुताबिक बुजुर्गों को ढालने की कोशिश न करें। बेशक बुजुर्गों की नजरियात और बातों के सामने चेक करें। आने वाले मुकर्रिर को, खतीब को, पीर को, अगर उसकी बोली बुजुर्गों की बोली से मिलती है, किसी नस्ल का हो, सुभान अल्लाह किसी नस्ल का हो, किसी खित्ते का हो, किसी कबीले का हो, किसी सिलसिले का हो, रंग उसका कैसा ही हो, टोपी उसकी कैसी हो, जुब्बा पहना हुआ ना हो और कुर्ते फटे हुए जैसा हो, अगर उसकी बोली बुजुर्गों की बोली से मिलती है, समझ जाना ये अपना है। और अगर बेशक। कितना भी खूबसूरत लिबास हो, कितना भी खूबसूरत अमामा हो, कितनी भी अच्छी तकरीर हो, अगर बुजुर्गों की बोली से उसकी बोली कुछ नहीं लगती है, तो उसको आपने रिजेक्ट कर देना है। बेशक, बहुत खूब, वाह वाह इसका वाह वाह। आपको ख्याल रख, क्योंकि हमें हमारे इमाम ने उसूल दे दिया, तेरे गुलामों का, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राय खुदा वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह। हमारे बुजुर्ग कौन है? शाह बरकतुल्लाह हमारे बुजुर्ग, बेशक शाह आले रसूल हमारे बुजुर्ग, महाराज शाह अली हुसैन अशरफी मियां शेखुल मशाइख हमारे बुजुर्ग, बेशक, हुजूर सुभान। मुहद्दिस आजम के चौचवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शाह अब्दुल अजीज देहलवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शेख अब्दुल हक देहलवी हमारे बुजुर्ग, बेशक। शाह वलीउल्लाह हमारे बुजुर्ग। बेशक। ये हुजूर के वो सच्चे गुलाम हैं जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन की सच्ची तर्जुमानी। बेशक बेशक। इसलिए आज किसी की भी बोली को इन बुजुर्गों की बोली पे परखने की कोशिश करें। बेशक। अल्लाह ताला हमें उसी पे कायम रखे। तो आमीन। हजरत के घर में गया था, एक खातून रोते हुए, दिल रोया, यकीन जाने पूरा रास्ता भर मैं उसके आंसुओं से मुतासिर रहा। वो खातून बूढ़ी थी, क्या लेकर आई थी? मेरी बहू ने मुझे घर से निकाला। ये हालात, मुसलमानों बताओ, इस्लाम तो पड़ोसियों के साथ भी अच्छे सुलूक की बात करता है, हम अपने माँ बाप के साथ भी सुलूक करें। और एक बात याद रखना, जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक नहीं कर सकता, वो दुनिया का कभी अच्छा इंसान नहीं हो सकता। बेशक वो नमाजी हो, रोजेदार हो, ये हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता वो। इसलिए आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी है। बेशक। बहुत अच्छी बात मेरे बुजुर्ग ने कही थी कि लोग हम लोगों के हाथ चूमने के लिए दौड़ते हैं, तो हमारे हाथ चूमने के लिए दौड़ते हो, अपने माँ बाप के हाथ भी इतने शौक से चूमते हो? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहने हैं? बताएं तो, वाह वाह वाह। तरजीहात कहाँ गई? कहाँ गई तरजीहात? और अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमते, कुछ लोगों को बुरा लगता है कि आप पीर की, वल्लाह मैं पीर की मुखालफत में नहीं कह रहा हूं, मैं माँ बाप की हिमायत में कह रहा हूं। हम खुद अपने मशाइख के हाथ भी चूमते, पैर भी चूमते, लेकिन आपसे कहता हूं, अगर माँ बाप के हाथ नहीं चूमते तो पीरों के हाथ चूमना तुम्हें फायदा नहीं दे सकता। वाह 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 वाह, सुभान। मस्जिद बनाने से ज्यादा, मदरसे बनाने से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी पे खर्च करने पे सवाब मिलता है तो तुम्हारे माँ बाप हैं। इनसे ज्यादा खर्च करना, इनके ऊपर खर्च करने से ज्यादा सवाब कहीं नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम अपनी उम्र को लंबी करना चाहते हो तो अपने माँ बाप के साथ और रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करो। आका इरशाद फरमाते हैं, किसी बंदे की उम्र सिर्फ 3 दिन बचती है, सिर्फ तीन साल बचती है। हजरत इमाम फकी अब्दुल्लाह समरकंदी लिखते हैं, किसी बंदे की उम्र सिर्फ 3 साल बचती है, 3 साल, और अल्लाह 3 साल से उसकी उम्र को 30 साल तक बढ़ा देता है। तो सहाबे किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये अचानक 3 साल की उम्र 30 साल कैसे बढ़ जाती है? तो आका फरमाते हैं, जब बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करता है तो
اس کی برکت سے اللہ 3 سال کو 30 سال میں بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کسی کی عمر 30 سال رہتی ہے, اچانک اس کی عمر گھٹتے گھٹتے 3 دن ہو جاتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ 30 سال کی عمر گھٹ کر 3 دن میں کیسے آتی ہے؟ فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے. جلدی مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو, ذلت کی موت مرنا چاہتے ہو تو جیسے چاہو جیو, اور اگر عزت سے مرنا چاہتے ہو, عمر لمبی چاہتے ہو, دولت میں برکت چاہتے ہو, آقا فرماتے ہیں جو ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے, مال میں برکت عطا کرتا ہے. صرف دعا کرنے پر یہ ہے تو جو اپنے ماں باپ پہ مال خرچ کرے اللہ اس کو کیا شان عطا کرے گا. اس لیے ماں سبحان باپ اللہ. کی خدمت کرو, ماں باپ کی عظمت جانو, ماں سبحان باپ کے اللہ. ساتھ اس پہ سلوک کرو. ان کی رضا میں خدا کی رضا ہے, ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. تو جو آخری بات عرض کرنے چلا تھا وہ یہ پڑوسی کے بارے میں. پڑوسی مطلب کیا؟ جو بازو میں رہتا ہے وہ نہیں, 40 گھر دائیں سے, 40 گھر بائیں سے, 40 آگے 40 پیچھے, یہ سب پڑوسی ہے اپنے. بے شک. ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے مفکر بزرگ نے بہت پیاری بات کہی کہ جب اتنے پڑوسی ہیں تو اتنے لوگ پڑوسی بن گئے, 40 40 80 80 80 160 لوگ پڑوسی ہو گئے. تو اس میں تو پورا محلہ ہو گیا نا, 160 گھر میں پورا محلہ ہو گیا. تو اب ہمارا پڑوسی تو یہ بن گئے, لیکن چونکہ یہ ہمارا محلہ ہے تو بازو کا محلہ ہمارا پڑوسی محلہ ہو گیا. اب محلے سے محلہ ملا تو پورا گاؤں ہمارا ہو گیا, تو پڑوس کا گاؤں ہمارا پڑوسی ہو گیا. اور جب گاؤں سے گاؤں ملے تو پورا ملک ہمارا ہو گیا, تو پڑوس کا ملک ہمارا پڑوسی ہو گیا. اس کا مطلب دنیا کا ہر انسان ہمارا پڑوسی. جی بے شک. سبحان اللہ. اور ہمیں حکم ہے جب تک پڑوسی کو نہ کھلاؤ تم نے سونا نہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو, یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان ہو, نہیں, مطلقاً پڑوسی. دیکھیں تو صحیح, میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں دنیا کو نفرت کی بولی بولنے دو, آپ محبت کی بولی بولو. سبحان اللہ. نفرتیں اور محبتیں جب لڑتی ہیں تو نفرتیں ہار جاتی ہیں, محبتیں جیت جاتی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیت ہمیشہ محبت کی ہوئی ہے. اس لیے آؤ محبت کا پیغام عام کریں. اور ہمارے آقا علیہ السلام نے محبتوں سے دل جیتے, حضور نے تلواروں سے نہیں محبتوں سے دل جیتے. تو بہت خوبصورت سا ایک واقعہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا ہے, وہ پیش کر کے بات ختم کروں, لیکن اس امید پر کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو کھلاؤ, پڑوسیوں کو کھلاؤ, ان کی ضرورت کا خیال کرو. اب یہ ایک مسئلہ لوگ کہتے ہیں حضرات ہم تو چلو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں, وہ بدماشی کر رہا ہے تو کیا کریں. ہم نے کہا ہمیں حکم ہے وہ جو بھی کرے آپ کو اچھا سلوک کرنا. بھائی اچھے کے مقابلے میں اچھا کیا تو آپ نے بدلہ دیا, لیکن برے کے مقابلے میں اچھا کیا تو اچھا سلوک ہے نا. تو آئیے پڑوسی کا معاملہ ہمارے حضور کے یہاں کیا تھا اس کو سن لیں. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے سوچا, آقا نے سوچا کہ آج رات بڑی فرصت ہے, میں تھوڑا اس روایت کو اپنے الفاظ کے جامع میں کچھ شرح کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے, بہنوں کو بھی سمجھ میں آ جائے. آقا علیہ السلام نے سوچا آج فرصت ہے, آج مصروفیت بظاہر جو عام طور پہ حضور علیہ السلام کو رہتی تھی وہ نہیں ہے. تو حضور نے سوچا آج رات میں نے بہت لمبی نماز پڑھی, فرض نماز پڑھاتے تھے تو بہت مختصر پڑھاتے, اور جب نفل پڑھتے تھے تو بہت لمبی پڑھتے تھے, کبھی کبھی پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے, اتنی لمبی لمبی. آج میں نے آقا سوچ رہے میں نے لمبی نماز پڑھی, اور لمبی نماز کی نیت سے حضور نے نماز شروع کی. جیسی نماز شروع کی کان میں پڑوس سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. غور کریں کس کی نماز ہے؟ جانے نماز کی نماز, جانے عبادت کی نماز, اللہ کے محبوب کی نماز, نماز لانے والے کی نماز. ہائے ہائے, جہاں ارکان جس کی اداؤں پر ترتیب پاتے ہیں تو نماز بنتے ہیں, اس رسول کی نماز ہے. عبادت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے. بے شک. سبحان اللہ.
तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली। हल्द्वानी वालों सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, गिरद नवाज से आने वालों, मेरे आका के कान में बच्चे के रोने की आवाज आई। मेरे आका ने एक बच्चे के रोने की आवाज पर अपनी नमाज को मुख्तसर कर, अल्लाह के रसूल ने नमाज मुख्तसर की एक बच्चे के रोने की आवाज पर। और जब नमाज मुख्तसर कर ली तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जहां से आवाज आ रही थी उस आवाज पर चलते चलते गए। तो दरवाजे पे रुके तो क्या देखा कि वो दरवाजा किसी मुसलमान का दरवाजा नहीं बल्कि एक यहूदी का दरवाजा, और वो भी यहूदी बिल्कुल कट्टरवादी इंसान जो हुजूर की मुखालफत में आगे आगे रहता। हुजूर की मुखालफत में वो उसकी बीवी आ गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? मेरे करीम आका ने फरमाया, मैं मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी रात तुम्हें हमारे दरवाजे पे क्या काम? अंदर से औरत की आवाज है, क्या काम? मेरे करीम ने फरमाया, तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना। मेरे करीम आका ने फरमाया, तुम्हारा बच्चा रो रहा है ना, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर उसका रोना, उसके रोने की आवाज मुझे लाई है। सामने से जवाब क्या आता है पता है? बच्चा हमारा रोता है, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है? तुम्हें क्यों तकलीफ? जवाब देखो कितना गंदा और बुरा जवाब, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी पे कुर्बान जाएं। फरमाया, मुझे देखा नहीं जाता किसी का रोना, और मेरे अल्लाह का हुक्म है कि मैं मखलूक के साथ अच्छा सलूक करूं। आका फरमाते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ने क्या फरमाया, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, मखलूक अल्लाह का कुंबा है। और एक मकाम पे फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द व यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पे तुम रहम करो, आसमानों का खालिक तुम पर रहम सुभान करेगा। अल्लाह जब माशाअल्लाह। तक तुम बंदों की मदद करते रहोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करता रहेगा। अल्लाह अकबर। फरमाया, मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता। अभी तक तो नफरत की बोली बोल रही थी, लेकिन जब फरमाया मुझे किसी का रोना देखा नहीं जाता, दरवाजा खोल दिया। तो मैं, क्या बात है, क्यों रो रहा है तुम्हारा बच्चा? तो कहा, मेरे शौहर सफर में गए, आने में ताखीर हुई, घर में जितना छोड़ के गए थे सब खत्म हो गया, हत्ता के चिराग का तेल भी खत्म हो गया और चिराग बुझ गया है। अब चिराग जलता नहीं, अंधेरे की वजह से बच्चा मेरा रो रहा है। मेरे आका ने फरमाया, रुको, इंतजार करो। मेरे आका घर गए, अपने घर गए, और सिराजे मुनीर ने अपने घर का चिराग निकाला। मेरे आका ने पड़ोसी का हक देखो, गालियां देने वाले, सुभान अल्लाह। मुसम्मत करने वाले, जुल्म करने वाले, बुराई करने वाले, मुखालिफत करने वालों के साथ क्या सलूक है। अपने घर का चिराग सिराजे मुनीर मुस्तफा जाने रहमत में निकाला, और निकाल करके उसके घर में रख दिया अपना चिराग, और घर में रखा। जैसे चिराग की रोशनी हुई, बच्चा चुप हो गया। हुजूर मुस्कुराता और मुस्कुराए और अपने घर सुभान अल्लाह। आ गए। घर आने के बाद हुजूर ने अपने मामूल के मुताबिक नमाज शुरू की होगी, और उसके बाद जब सुबह हुई, खुदा का करना, सुबह हुई, उसका शौहर घर आया। आने के बाद देखा घर में एक चिराग छोड़ के गए थे, दूसरा चिराग कहाँ से आया? बीवी से पूछा, मैं तो एक चिराग छोड़ के गया था, दूसरा कहाँ से आया? तो उसने रात का पूरा किस्सा बयान किया। हमारा बच्चा रोया, मोहम्मद तशरीफ लाए, रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि हम इस तरह हुजूर का नाम लेना पसंद नहीं करते कि बगैर अलकाब व आदाब के यूं ही ले ले, वल्लाह कभी नहीं। लेकिन चूंकि उनकी बात में नकल कर रहा हूँ, पूरा बैकग्राउंड वाक़े का आपके समझ में आए, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, वरना आका का नाम इस तरह कभी ना लिया करो। हुजूर का नाम हमेशा आदाब व सुभान अलकाब के अल्लाह। साथ लिया करो। करोड़ों अरबों खरबों मरतबा हम जबान को इत्र गुलाब से, मुश्क अंबर से धुल लें, फिर भी एक मरतबा नाम मोहम्मद ले हमारी जबान इस काबिल नहीं है। अल्लाह अकबर। लेकिन उसने कहा अल्लाह अकबर के रात का पूरा वाकया कि मोहम्मद तशरीफ लाए, हमारा बच्चा रो रहा था, देखा ना गया, और चिराग रख करके चले गए। उसने सोचा हम इतनी नफरतों की बात करते हैं और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे का इतना ख्याल। तो बीवी से कहने लगा, चलो उनका चिराग वापस देकर आते हैं, चलो उनका चिराग लौटा कर आते हैं। और उसके बाद चिराग लेकर के आया, और बीवी को साथ लेकर आया, बच्चे को साथ लेकर आया, और चिराग देते हुए कहा, रात को अपने घर के चिराग से मेरे घर को रोशन कर दिया है, अब ईमान के चिराग से मेरे दिल को भी रोशन कर दीजिए, और कलेमा पढ़ाकर मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मेरे भाइयों, ये यहूदियों के साथ वो जो पड़ोसी थे ये सुलूक था। आज हम तो अपने भाइयों के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते। अच्छे बनो, सच्चे बनो, एक दिन मरना है। हयात का
قبل موتک، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر آمین، کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. آمین. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ من ربی کل من کل ذنب ذنب واتوب الیہ لا وما علینا الہ الا الا اللہ البلاغ. محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.